पाकिस्तान की नाकस परफॉर्मेंस बारे असीं गल करते पे सां, जिवें टॉप ऑर्डर फ्लॉप होया, शाहिद रज़ा फरहान 3 रन बनाकर आउट होने, फिर मां सदाकत को उम्मीद सी कि शायद कम बैक करन, लेकिन वो भी 0 ते चलते बने ने। हुण ये लोग कह रहे हैं, जिवें अपने इंटरव्यू में किया है, कि साइम अयूब नूं क्यों टीम विचों बाहर कढ़िया है। T20 परफॉर्मेंस उन्हें ठीक नहीं सी, लेकिन ODI विच तो उन्दा बल्ला चलदा पिया सी। फिर बाबर आजम भी उस अंदाज में परफॉर्म नहीं कर सके। शादाब खान ने 71 रन बनाए ने, लेकिन बॉलिंग विच तो भी फ्लॉप रहे ने। तकरीबन 5 मैचों में कोई विकेट वो अपने नाम नहीं कर सके ने। हामिद चौधरी साहब साडे नाल मौजूद ने। हामिद साहब वध वजिया नूं जिवें शादाब खान की असीं गल करते पे हैं, कल माइक हैसन ने भी कहता है कि जी शादाब खान बेहतरीन ऑलराउंडर बनन लग गए ने, चाहे उन्होंने बॉलिंग नहीं चलती पई, लेकिन बल्ला तो उन्होंने चलता पे। की कहोगे जी? देखो, अगर शादाब खान की गल करिए तो शादाब खान के हवाले नाल लोग सलैन मुश्ताक को भी सवाल होया सी, माइक हैसन को भी सवाल होया सी कि तुसीं ये दसो कि शादाब खान का करैक्टर की है टीम में, उन्होंने पोजीशन की है, वो बैटिंग ऑलराउंडर नहीं या बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं, या वो बॉलिंग अच्छी करते नहीं या बैटिंग अच्छी कर, बस वो चलते हैं जी। जो चलने वाला लफ्ज आ जाता है ना, उदो काम खराब हो जाता है। तुसीं देखो शादाब खान बॉलिंग बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे, उन्होंने 9 ओवर करवाए, 56 रन खादे। यही जेडे इदां तुसीं देख लो, बाकी स्पिनर साडे बड़े अच्छे रहे। अरफात मिन्हास ने बड़ी जबरदस्त गेंदा की, उन्होंने 27 रन दे के 2 विकेट हासिल की। अबरार अहमद ने 32 रन दिते, 2 विकेट हासिल की। ते चीज़ां अच्छियां जा रही सी। जो तुहाडा एक बॉलर ज्यादा स्कोर दे देगा तो तुसीं जिहड़ी टीम नूं 200 ते रिस्ट्रिक्ट कर रहे सी, 230 240 ते चला जाएगा, तो तुहाडे वास्ते उन्ना ही मुश्किल हो जाएगा। फिर जो बैटिंग की वारी आई, साडा साहबजादा फरहान भी नहीं चले, मां सदाकत भी नहीं चले, और बाद फिर बाबर आजम भी नहीं चले, सलमान अली आगा मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं, वो भी नहीं बैटिंग कर पाए। अब्दुल समद नूं चांस दिता गया है सीरीज विच, वो भी नहीं चले। तो फिर उसके बाद शादाब खान ही वाजदे सी। शादाब खान नूं टाइम सी, उन्होंने कोल गेंदा बहुत ज्यादा पईयां सी, उन्होंने विकेट ठहर के स्कोर बनाया। जो बैटिंग कर लेंदे ने, बैटिंग अच्छी करते हैं, लेकिन वो बॉलिंग जेडी उन्होंने मेन करैक्टर सी टीम विच, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बॉलिंग नहीं कर पा रहे। शादाब खान की 2 साल की जगह भी पक्की हो गई, जदों उन्होंने बल्ला चल के 71 रन बनाते उन्होंने अल्लाह अल्लाह करके। ये तो बिल्कुल ठीक। सोशल मीडिया तो रात की बहस ही यही चल रही है कि शादाब खान ने अपने वास्ते 2027 तक जेड़ा ना वो वर्ल्ड कप वास्ते अपनी जगह बिल्कुल पक्की कर ली, क्योंकि परफॉर्म करे ना करे, पहले भी परफॉर्म नहीं कर रहे सी, टीम में मौजूद सी। हुण तो उन्होंने 71 रन बना लेने उन्होंने बल्ले ने, हुण तो टीम दे नाल चलणगे ही चलणगे। ये जिहड़ी मैरिड ते अनमैरिड दी चीज़ां ने ना, ये ਜਦੋਂ तक खत्म नहीं होणगी, पाकिस्तान दी परफॉर्मेंस से तसलसल नहीं आ सकदा। तुसीं देखो बाबर आजम नूं तुसीं फ्लॉप करन वास्ते पूरा प्लान बनाया, कैप्टनसी तो हटाया, उन्होंने मुख्तलिफ जगह तो हटाया। फिर उन्होंने ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ एक प्लेयर ਨੂੰ खराब करदे हो ਤੇ ਫਿਰ प्लेयर ਦੀ परफॉर्मेंस भी खराब ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਵਾਜ਼ੁਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬੈਟਸਮੈਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਦਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਸ਼ ਅਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, फिर पाकिस्तान का नुकसान ही होएगा, पाकिस्तान हारेगी, जित नहीं सकेगी। तो यही चीज़ां जड़ियां जो तक खत्म नहीं होंगी, पाकिस्तान टीम में बेहतरी नहीं आ सकती। तुसीं देखो साहबजादा फरहान ने बड़ा स्कोर किया, डोमेस्टिक बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, वो बड़ी परफॉर्मेंस की बेस से अगे आए। इदां ही अरफात मिन्हास को देख लो कि अरफात मिन्हास बड़े अरसे तो जो है वो परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन उन्होंने चांस नहीं मिल रहा था। जो चांस मिले उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। कल भी देखो कि कल भी जबरदस्त बॉलिंग की, उन्होंने लाइन और लेंथ उन्होंने नजर आती है कि लाइन और लेंथ बहुत आला है उसकी। अरफात मिन्हास ने मेहनत की है, मेहनत के बाद उन्होंने सिला मिल रहा है। लेकिन जो तुम मेहनत करने वाले मुंडे को चांस नहीं दोगे, फिर नुकसान तो चकोगे ना, जिधर चक रहे हैं मुसलसल नुकसान। कल हालांकि सीरीज जीतने का गोल्डन चांस सी, असी वो मैच ही गवा दिता। हालांकि 231 रन कोई बड़ा पहाड़ टोटल नहीं सी, नॉर्मल या टोटल सी, आराम से विकेट से खड़े होकर स्कोर बना सकते सी, लेकिन असी सीरियस ही नहीं लिया ना। साडे बैटर्स विकेट के उत्ते खड़े हुए, कोई बड़ा टारगेट नहीं सीगा। लेकिन हामिद साहब शाहीन शाह अफरीदी दे फैसले ते भी तनकीद हो रही है कि उन्होंने बॉलिंग क्यों की, वो भी मेहमान टीम के खिलाफ मौका सीगा कि असी 240 250 का टारगेट देंगे, ताकि असी जो अच्छे स्पिनर्स खिलाए हुए हैं। इब्रार अहमद की भी गल करी तो अरफात भी चंगी बॉलिंग कर लेंगे, असी उन्होंने फड़ सकते थे। लेकिन शाहीन के पता नहीं जेन भी डर बह गया, बांग्लादेश सीरीज वाला बार बार बॉलिंग ही करते पे ने। जी बिल्कुल, तुहाडी गल बिल्कुल ठीक है। शाहीन शाह अफरीदी ने एक माइंडसेट बना लिया कि टॉस जीतना है तो फिर बॉलिंग ही करनी है, दूसरी टीम को खिडाना है। अगर तुसीं देखो तो लाहौर के पिच बड़े सपोर्टिव हुंदा है, जो बाद तुसीं बैटिंग करते हो, जबरदस्त किस्म की बॉलिंग करते हो, तुसीं टीम को काबू कर सकते हो। साडे को स्पिनर वर्ल्ड क्लास ने, इब्रार अहमद बड़ी अच्छी गेंदा कर रहे हैं, फिर अरफात मिन्हास बड़ी आउटस्टैंडिंग गेंदा कर रहे हैं। जो तुहाडे को 2 अच्छे स्पिनर होण तो तुसीं वड्डी तो वड्डी टीम नूं भी फड़ सकते हो। हालांकि उन्हां कोल एडम जांपा एक अच्छा स्पिनर है, जिसकी वजह तो कहंदे ने असीं स्पिनर अच्छा साडे कोल स्ट्रॉन्ग हैंड है। लेकिन पाकिस्तान को 2 अच्छे स्पिनर ने, फिर सलमान अली आगा एडिशन कर लेंदे ने, खुद जो शाहीन शाह अफरीदी कल 3 विकेट लै लियां, हारिस रऊफ ने 2 विकेट लै लियां। पाकिस्तान को स्पिनर ते फास्ट बॉलिंग जो कंबीनेशन सी अच्छा सी, परफॉर्म भी कर रहा सी। लेकिन ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਟੌਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਨੱਪ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਕੋਰ ਚੇਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ 200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਕੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਚੇਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੱਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ
ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੈਕ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 250 ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਕੋਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੇਜ਼ਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਸਕੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਫਸਿਆਤੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨਫਸਿਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਬੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਗਈ, ਟੌਪ ਆਰਡਰ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਟੇਲ ਐਂਡਰ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ 2023 ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਾਂ 24 ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ USA ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 119 ਵੀ ਚੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਐਡਮ ਜ਼ੈਂਪਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਪਿਨਰ ਖਿਡਾਇਆ ਹੈ ਸਲੋ ਟਰਨਿੰਗ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਇਆ? ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਲੀਡਿੰਗ ਵਿਕਟ ਟੇਕਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਭੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦ ਦਾਨੀਆਲ ਜਾਂ ਨਸੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਂਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਖਿਡਾਣਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਿਡਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿਡਾਓ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸਪਿਨਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੁਸਲਸਲ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦਾਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ? सर देख लो ना, शादाब की जगह मौका दे दो फिर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सफियान मुकीम तो बॉलर है ना, बॉलर पाकिस्तान को एक और स्पिनर आ जाएगा अच्छा, तो पाकिस्तान वास्ते एज है ना कि विकटा लेगा, घट तो घट देगा। शादाब खान तो 9 ओवर 56 रन दे के चले गए, ਉਹ ਅੱਛਾ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਸਪਿਨਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ PSL ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਬੜੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਗੇਂਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਫਸਿਆਤੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਂਸ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਸਲਸਲ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਚਾਂਸ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਪਲੇਅਰ ਬਣੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਅਰ ਬਣਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਹਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ T20 ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ODI ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ T20 ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਦੇ, ਤੇ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਡੀ ਬੈਡ ਲੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜਰਡ ਨੇ, ਤੇ ਫਖਰ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੈਂਟ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। जी बिल्कुल, देखो फखर जमान तो ऐसा बैटर है पाकिस्तान को ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡਡਲੀ ਮੈਚ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਅਰਲੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦੀ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ को एक अच्छा ओपनर आ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ वन डाउन प्लेयर आ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਛਾ ਸਕੋਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਮ ਅਯੂਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਈਮ ਅਯੂਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਸ ਸਦਾਕਤ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਸ ਸਦਾਕਤ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ वनडे तो परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन T20 उन्होंने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आखिरी मैच है, लेकिन टीम में तब्दीली कोई नजर नहीं आ रही, क्योंकि जिदा सिस्टम बनाया, जिदा शाहीन शाह अफरीदी लैके टीम चल रहे हैं, कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। कि यही नजर आ रहा है कि जेडे प्लेइंग 11 कल खेली सी, आज भी कल भी लास्ट फाइनल मैच में, क्योंकि सीरीज का डू एंड डाई है, जी जीतेगा वो सीरीज जित जाएगी, तो नजर यही आ रहा है कि वही प्लेइंग 11 खिडाई जाएगी, किसी नवे बंदे को चांस नहीं दिता जाएगा। पाकिस्तान की जी खराब परफॉर्मेंस रही है, इनके बारे दसो कि कौन जिम्मेदार है? चलो शादाब के 71 रन आ गए हैं, हम कहा जा रहा है कि अगले 2 साल वास्ते जगह पक्की हो गई है, लेकिन बॉलिंग की गल करिए तो पिछले 5 मैच हो गए हैं, एक विकेट भी उन्होंने नहीं लभी। स्लो ट्रैकिंग है जो साढ़े दीगर बॉलर ने वो फिर भी 2-2 3-3 विकटा लै रहे हैं। ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਲ ਹਾਈ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। सिवाय 2-3 बल्लेबाजों तो इलावा कोई भी ऐसा नहीं है जिंदी इनकी तारीफ की जा सके। सानू लगता है कि साडा जिहड़ा सारा भी बैटिंग का इनसार है वो बाबर आजम ते रह गया है। बाबर आजम रन करेगा तो साडी टीम जितेगी, अगर नहीं रन करेगा तो साडी टीम नूं स्ट्रगल करनी पवेगी। कल दा जिहड़ा विकेट सी वो बेसिकली स्लो विकेट सी, जिंदे दे तुसीं वड्डी हिट्टां नहीं मार सकदे सी, तुहानूं हर बाल नूं ਉਹਦੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਡਣਾ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਹੈ ਸੀ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਟਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕੇ ਫਸਾ ਕੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ। ਵਿਕਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਨਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਬੈਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟ ਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸ ਸਦਾਕਤ ਇੱਕ ਲੱਕਲੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਈਡ ਐਜ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਇਨਸਾਰ ਸੀ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਪ ਕਰਨ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ
ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਬੋਲਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੁਖਾਲਫ ਟੀਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਰੀਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਖਾਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੂਰਤ ਵੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਕ ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਛਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਛ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਰਾਤ ਵੀ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰਮੀ 'ਚ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਊਸਫੁਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਕੋਈ 12,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਸੈਂਚੁਰੀ ਕਰੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਜਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਮਾਯੂਸੀ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ੋ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਦੀਦ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਨਕੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰੋ, 250 260 ਸਕੋਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੇਜ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2024 ਵਿੱਚ 119 ਰਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਵੇਂ ਦਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਮੁਫਾਦ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ, ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਵਿਕਟ ਜ਼ਰਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਊ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੀਐਸਐਲ ਦੇ ਮੈਚਸ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਡਿਊ ਪੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਟੀਮ ਚੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਰ ਕਰਾਉਣ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਤਵੱਕੁਆਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਨਸ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਸੀ ਥੋੜਾ ਕਲਾਉਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਔਸ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਲਾਈਨ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ 7 ਤੋਂ 8 ਬਾਲਰਸ ਦੀ ਕੱਲ ਟਰਾਈ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਸਪਿਨਰ ਤੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੀਲਡਿੰਗ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਤੀਸਰਾ ਮੈਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਸ਼ਾਇਦ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਵੀ ਨਾ ਹਾਰ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਡਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਜਿੱਤੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ।